اسی مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مطلب جانتے ہیں نا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی، ان کا وجود، ان کی ذات یہ احسان ہے، احسان نعمت ہے۔ بھائی کوئی آدمی ہم لوگوں پہ احسان کرتا ہے تو کیا کرے گا؟ آپ پہ اگر کوئی احسان کرے گا تو روپے پیسے دے دے گا، کھانے کی کوئی چیز دے دے گا، لیکن اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں میں نے تم کو رزق دے کے احسان نہیں کیا، تم کو جو میں رزق دے رہا ہوں، روزانہ کھلا رہا ہوں، یہ تو میرا کام ہے، تم میرے بندے ہو، میرا کام ہے رزق دینا، تمہیں کھلانا، تمہارا پیٹ بھرنا، لیکن یہ میرا احسان نہیں ہے۔ تم کو مصیبتوں سے میں بچاتا ہوں، یہ میرا احسان نہیں ہے۔ تم کو میں جو تم مجھ سے مانگتے ہو وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، یہ میرا احسان نہیں ہے۔ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، عطا کرنا میرا کام ہے یہ، کیونکہ تم میرے بندے ہو، تم میرے محتاج ہو، اور محتاجوں کو عطا کرنا میرا کام ہے۔ میں جو رب ہوں، میں اللہ جو ہوں، اللہ کا کام ہی ہے عطا کرنا، تو یہ میرا احسان نہیں ہے۔ احسان کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں اگر تم پر میں نے احسان کیا ہے تو اپنے حبیب کو دے کر احسان کیا ہے۔ لقد من، اللہ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں، اے مومنوں، مومنوں پر اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ ان لوگوں کے بیچ انہی میں سے ایک رسول پیدا کیا، اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ احسان ہے ہمارا۔ اللہ احسان جتا رہا ہے کہ میں نے تم کو اپنے حبیب کو دے کر احسان کیا ہے، اس احسان کو سنبھال کر کے رکھو۔ اس احسان، بھائی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت ہوگی تو اس کی ہم لوگ کتنی قدر کرتے ہیں، کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ سونا چاندی خرید کے لاتے ہیں زیورات کی دکان سے، زیوروں کی دکان سے، سونار کے پاس سے سونا خرید کے لاتے ہیں، اور ایک دم بالکل بہت جم کر کے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہم لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کتنی حفاظت کرتے ہیں، تالا لگا کے رکھتے ہیں۔ پیسہ کما کے لاتے ہیں، بینک میں جمع کرتے ہیں کہ بینک میں حفاظت سے رہے گا، یا اپنی تجوری میں رکھتے ہیں تو 2-4 تالا لگا کے رکھتے ہیں تاکہ چوری نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو نعمت سمجھ رہے ہیں نا، پیسہ کو نعمت سمجھ رہے ہیں کہ یہ نعمت ہے، یہ ہماری عزیز چیز ہے، اور سونا کو ہم نعمت سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت، دنیا کی عظیم نعمت جو ہم نے لوگوں پر کی ہے، وہ اللہ کا، وہ میرا حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس احسان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اس احسان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس احسان کی حفاظت ہوگی کیسے؟ اس احسان کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ جو رسول اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو کرنے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، وہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں، تب اس احسان کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ احسان کی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی؟ احسان فراموشی ہوگی۔ بھائی کسی نے آپ پر احسان کیا اس دنیا میں، 100 روپے دے دیا، دوسرے دن آپ اس کو گالی دے رہے ہیں، تو احسان فراموشی ہوگی کہ نہیں؟ یا کوئی بات کہا، 100 روپے دیا، اور دوسرے دن اس نے آپ سے پانی پینے کو مانگا، آپ نے پانی نہیں پلایا، تو وہ سمجھے گا کہ نہیں کہ یہ نالائق احسان فراموش ہے، احسان فراموشی کر رہا ہے، میں نے کل 100 روپے اس کو دیا اور اس نے میری بات نہیں مانی۔ تو آپ سوچئے کہ یہ تو دنیا کا احسان، ہمارے آپس میں جو ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مال کا تبادلہ یا سامان کا تبادلہ کرتے ہیں، تو وہ چیز احسان بن جاتی ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے خود احسان کہا ہو، وہ کتنا بڑا احسان ہوگا۔ ہمیں اس احسان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا چاہیے، تبھی ہم اس احسان کا ذرہ برابر بھی خیال رکھ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، فلم دیکھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ دنیا بھر کی کامیڈی سے دیکھتے ہیں، تو جو ہیرو اچھا لگتا ہے اس کو ہم ماڈل بنا لیتے ہیں، آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اسی کی طرح بننے لگتے ہیں، اسی کی طرح سنورنے لگتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں، یہ جو
पर्दे के हीरो हैं, ये तुम्हारे लिए हीरो नहीं है। ये जो फिल्मों में तुम देखते हो ये तुम्हारे लिए हीरो नहीं है। हमने तुम्हारे लिए हमारे नबी को हीरो बनाया है। तुम उनकी तरह बनने की कोशिश, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। जैसा जैसा उन्होंने किया है वैसा वैसा करने की कोशिश करो। हमको कोई मुसीबत आई तो हम ये देखें कि जब रसूलुल्लाह पर मुसीबत आती थी तो वो क्या करते थे, तो जैसा उन्होंने किया वैसा करें, हमारी मुसीबत दूर हो जाएगी। हमको रिस्क की फिक्र हो रही है तो जैसा जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा में हमें मिलता है, उनकी सीरत में हमें मिलता है, वो हम वहां से ढूंढ के निकालें उन्होंने क्या किया था, फिर हम उस पर अमल करें, हमें भी रिस्क मिलने लगेगा। हम पर तंगी आ रही है, कोई भी परेशानी हो रही है या किसी भी किस्म के मुसीबत में हम फंसे हुए हैं या दुनिया के किसी भी मैदान में हम फंसे हुए हैं, किसी भी मैदान में हम कदम रखें तो हर मैदान में हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हीरो दिखेगी। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कर लें, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान लें कि उन्होंने बचपन से लेकर के आखिर उम्र तक पूरे 63 साल तक क्या क्या किया था, वो हम जान लें तो हम हर चीज़ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी लगेगी और हर चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे, उनकी हर चीज़ को। किसी हीरो की चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, किसी आदमी, बड़ा आदमी, अमीर आदमी, रईस आदमी की चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने नबी की चीज़ को फॉलो करेंगे। तो मेरे भाइयों, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है और इससे बेहतरीन कोई महीना नहीं है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो, उससे बेहतरीन महीना और क्या हो सकता है। तो मेरे भाइयों, हम अपने नबी के सदक़े, हमें अपने नबी का वास्ता है, हम लोग अगर सुधरना चाहें तो इस महीने में आराम से सुधर सकते हैं अपने नबी को याद करके कि भाई अल्लाह ने सबसे अजीम नेमत हमको इसमें दी है। आज देखिए हमारे हालात किस कदर बुरे हैं, एक दूसरे से बात करने का सलीका तक हमको नहीं है, तरीक़ा तक नहीं है। लोगों से बात करते हैं तो गालियों से बात करते हैं, अखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारी ज़िंदगी में, है कि नहीं। इसी तरह सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मदीना के बच्चों को सलाम करते थे, हदीस पाक के अल्फाज हैं। लेकिन हम लोग सलाम तो दूर की बात, इज्जत से किसी से पेश आना गवारा नहीं है हमको, सही से बात करने का सलीका नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में ये आता है, रिवायतों में आया है कि जब ताइफ में आप पर कंकरियां मारी गई, कुफ़ार मक्का ने, कुफ़ार और मुशरिकीन ने जब कंकर और पत्थर फेंकना शुरू किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर तक लहलहान हो गया, जिसम चेहरा अनवर से खून निकलने लगा, तो ऐसे वक्त में भी आपने किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, कोई बदतमीजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। क्या कहा आपने? ऐसे मौके पर भी अल्लाह की तरफ दुआ गो हैं और कह रहे हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, ये लोग जो मुझे मार रहे हैं, ये लोग जो मुझे पथराव कर रहे हैं, जो लोग मुझे कंकर मार रहे हैं, उन पर आज़ाब ना नाजिल करना, उन्हें बख्श देना। तो उस वक्त भी मार खाते हुए भी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये अखलाक की दौलत हमसे चली गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ तो खुद अल्लाह ने की है। अल्लाह ने फरमाया लिन्ता लहुम फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ऐ हबीब, अल्लाह की रहमत की वजह से आप इन लोगों के लिए, जो लोग आपके आसपास हैं, इन लोगों के लिए नर्म हो गए हैं, इन लोगों के लिए रहमत बन गए हैं। वलो कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ऐ हबीब, अगर आप सख्त दिल और सख्त ज़बान होते तो ये लोग आपके आसपास से चले जाते, आपके पास कोई भी नहीं रहता। आपकी ज़बान अगर ख़राब होती, आपका दिल अगर ख़राब रहता, आपके अखलाक ख़राब रहते, तो कोई भी आपके पास फटकता भी नहीं। आपके पास जो ये दीवानों की झुरमुट जमी रहती है, भीड़ भाड़ लगी रहती है, तो क्यों लगी रहती है? क्योंकि आप लोगों पर मेहरबानियाँ करते हैं, लोगों के साथ अच्छा से पेश आते हैं, हर एक को उसके हिसाब से इज्जत देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये अखलाक, ये चीज़ें हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।